Hello, dear student and friends. You are welcome to my YouTube channel, New Upgrade Biology. Today in this video, we are going to study about meiosis cell division. As we know, meiosis cell division is completed through the two parts, part 1, meiosis first, and part 2, meiosis second. So in this video, in detail, we have to study about only meiosis first. So let's start this video. Yes, this is meiosis cell division. This diagram represents meiosis first, and this one it represents meiosis second. First, we have to study about the introduction. Right? पहिला हामी introduction पढ्छौं. अनि meiosis is a process where a single cell divides twice to produce 4 cells containing half of the original amount of genetic information, or you can say half of the number of chromosomes from their parent cells. These cells are of our sex cells, sperm in male, egg in female. You can say meiosis cell division is a process where a single cell divides twice. दुईचोटि हो डिभिजन हुन्छ to produce 4 cells. यसमा 4 वटा सेलहरु बन्छन्. Means one mother cell is divided into 4 daughter cells, where half of the original amount of genetic information is present in daughter cells. Daughter cells ma chahi ani half number of chromosomes or haploid number of chromosomes are only present. Okay, where does this type of cell division take place? Then we have to say that is sex cells are that in reproductive parts to make sperm in male gamete, and egg in female or female gamete. So its main objective is to produce male and female gamete. यसबाट male र female gametes नै बन्ने. For the first time, meiosis was discovered and described by Oscar Hartwig. Name of the scientist? Oscar Hartwig, a German biologist, in 1876 in sea urchin egg. Sea urchin को एगमा हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यो meiosis भन्ने प्रोसेसलाई चाहिँ अस्कर हार्टविग जो एउटा जर्मन बायोलोजिस्ट थिए उनले अब्जर्भ गरेका थिए, उनले डिस्कभर गरेका हुन्. Then again in 1883 it was described by Edward van Benden. In shortcut we say E. van Benden in roundworm. उनले चाहिँ यो प्रोसेसलाई फेरि कसमा चाहिँ observe गरेर describe गरे roundwormमा. And then after the Farmer and J.E.S. Murray, or you can say in shortcut Farmer and Murray, introduced the term meiosis in 1905 AD. भनेको 1905 मा गएर अनि फार्मर र मुरे भन्ने साइन्टिस्टले यो टर्म मेयोसिसलाई कोइन गरे अथवा यसलाई भनौं इन्ट्रोड्युस गरे. So these things we have to know, right, for the objective type of questions. The duration of meiosis is very variable. अब meiosis चाहिँ यो फरक हुन्छ हैन, यसको ड्युरेसन चाहिँ फरक हुन्छ. For instance, in animal it ranges from about 1 to 2 days in male Drosophila melanogaster to more than 24 days in male Homo sapien and several Arthropterygians. भनेको यसको चाहिँ ड्युरेसन फरक हुन्छ. जस्तै अनि ड्रोसोफिला मेलङ्गेस्टरमा हेर्ने भने 1 देखि 2 दिनसम्म पनि हुन्छ लाग्छ, 1 देखि 2 दिनसम्म लाग्छ भने त्यस्तै चाहिँ 24 डेज हैन होमो सैपियन जुन हामी हैन मोडर्न ह्युमन बिङ त्यसमा चाहिँ लगभग 24 डेज सम्म पनि लाग्छ है. त्यस्तै गरेर अनि अन्य चाहिँ जीवहरुमा पनि यसको चाहिँ फरक चाहिँ के हुन्छ ड्युरेसन
हुन्छ. So this is about the duration. Meiosis division is a reductional division. Other points about meiosis cell division we have to know. Meiosis division is a reductional cell division. Why it is called reductional cell division? Because during this time, the number of chromosome is reduced to be half from mother cell to daughter cells. It means that if mother cell is diploid, the daughter cells will be haploid. It occurs in two stages, the nuclear and cellular division as meiosis first and meiosis second. Meiosis cell division दुईवटा स्टेज आर दुईटा चाहिँ पार्टमा हुन्छ है. पार्ट 1 है जसलाई हामी मेयोसिस फर्स्ट भन्छौं र पार्ट 2 meiosis second. DNA replication occurs however only once. तर चाहिँ हामी यो पनि याद राख्नुपर्छ, यो meiosis फर्स्ट र सेकेन्ड भए पनि DNA को replication एकचोटी मात्रै हुन्छ. It involves the pairing of homologous chromosome and recombination between them. यो meiosis cell division को एउटा मेजर प्रोसेस हो. यसमा चाहिँ के हुन्छ, homologous chromosome about which we have to study in detail later on. They make pair and the process of their pairing is called synapsis, about which we will study. And then after the recombination occurs between them. Means here the two main process, okay, homologous chromosomes, okay, they make pairing occurs between them and recombination also take place between them. 4 haploid daughter cells are produced at the end. The main result of this meiosis cell division is to produce 4 haploid cells, which are also known as the 4 daughter cells, which are haploid in nature. Now, here we have to study about mechanism of meiosis cell division. Meiosis cell division is completed through meiosis first and meiosis second, and both passes through karyokinesis and cytokinesis. जसरी कि हामी पढ्यौं, meiosis दुईवटा पार्टमा हुन्छ, meiosis फर्स्ट र meiosis सेकेन्ड. र meiosis फर्स्टमा पनि karyokinesis र cytokinesis हुन्छ. त्यसरी नै चाहिँ meiosis सेकेन्डमा पनि karyokinesis र cytokinesis हुन्छ. Meiosis first separates the pair of homologous chromosome and reduce the diploid cell to haploid. Yes. From here we have to know that meiosis cell division is called reductional. Means there is the reduction, there is the decreasement, or there is the reduction of chromosome from mother cell to daughter cell. And the actual reduction of chromosome, right, that occurs in meiosis first. Meiosis first मा नै चाहिँ के हुन्छ अनि मेन चाहिँ chromosomes को संख्या reduce भइहाल्छ. It is divided into several phases that includes prophase, right? Prophase हुन्छ, metaphase हुन्छ, anaphase and telophase. Like mitosis we have treated, हैन, कि त्यहाँ general mechanism हेर्ने हो भने prophase, metaphase, anaphase, telophase हुन्छ. त्यस्तै खालको यहाँ पनि मेकानिजम चल्छ. त meiosis first लाई हामी अब भन्ने हो भने meiosis first is completed through the following phases: prophase, metaphase, anaphase र telophase. र अब यो meiosis first भएको कारण यहाँ अब हामी सम्बोधन गर्दाखेरि prophase first, metaphase first, anaphase first and telophase first को नामबाट सम्बोधन गर्छ. त्यस्तै नै जब हामी meiosis second पढ्छौं त्यति बेला हुने जुन prophase हुन्छ त्यो prophase second, metaphase हुन्छ भने metaphase second, anaphase लाई anaphase second, telophase लाई telophase second भनेर सम्बोधन गर्छ. So these things we have to remember. Here, meiosis first. In detail now we are going to study about the meiosis first. Meiosis first can be explained by the following phases: prophase first, metaphase first, anaphase first and telophase first. These 4 are the phases through which meiosis first is completed, or
karyokinesis, through which karyokinesis, the meiosis first is completed, and the two haploid nuclei are formed from one mother cells. This you see here. Meiosis first, in which first one we have to study, that is like prophase first, okay, prophase first is longer than the mitotic prophase and is further subdivided into 5 substages. अब यसमा हेर्ने भने प्रोफेज फर्स्ट जुन छ मेयोसिस सेल डिभिजनको माइटोसिसको प्रोफेज भन्दा अलि लामो हुन्छ। यसमा चाहिँ यो प्रक्रिया अलि बढी छ इन कम्पेरिजन टु द प्रोफेज अफ माइटोसिस सेल डिभिजन। इट इज फर्दर सबडिभाइडेड इन्टु सब स्टेजेस। जस्तै हामी हेर्दाखेरि के पर्छ त, दिस ल्याप्टोटिन, जाइगोटिन, प्याचिटिन, डिप्लोटिन and dikinesis. These 5 are the sub-phases, you can say, are sub-stages under prophase first. In sequence, you have to learn these names, and for this, you can apply the tricks like lazy, pad diya, lazy, LE, ल्याप्टोटिन, ZY, जाइगोटिन, PA, प्यासिटिन, DI, डिप्लोटिन, D, PAD भन्दाखेरि PA प्याचिटिन, D डिप्लोटिन, DIA, DIA भनेको dikinase. By this way, in sequence you can learn with the help of this trick. Now, in detail we have to study about this prophase first. These terms means these subphases of prophase first in detail. ल्याप्टोटिन, यहाँ हामी हेर्दाखेरि ल्याप्टोटिन के हुन्छ? What are the characters of this ल्याप्टोटिन? यो हामी पढ्यौं कि एउटा सेल हो, सेल भित्र यो चाहिँ न्यूक्लियस हो, यो सेल भित्रको न्यूक्लियस हो। अनि न्यूक्लियस भित्र चाहिँ स्टार्टिङमा के हुन्छ, इनिशियल पोजिसन इन्टरफेजमा चाहिँ के हुन्छ कि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका चेन्जेसहरु आउँछन्, जसरी हामी माइटोसिसमा पढिसकेछौं। And till now, if you have not watched the video of meiosis cell division, then watch it, because after understanding meiosis cell division, you will get more help to study this video, okay, or to understand about meiosis. धेरै कुराहरु त्यहाँबाट यहाँ चाहिँ लगभग सिमिलर हुँदो रहेछ हैन मेकानिजममा, त्यही भएर त्यसलाई अवश्य नै हेर्नु होला। त यसमा अब के चेन्जेस हुन्छ त? इनिशियली हामी हेर्यौं कि क्रोमोजोम डाइरेक्ट यसरी चाहिँ हुँदैन, त्यो के फर्ममा हुन्छ त, क्रोमोटिनको रूपमा हुन्छ। र त्यो क्रोमोटिनबाट जब प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट भयो त त्यसमा फर्स्ट स्टेज इन फर्स्ट सब फेज ल्याप्टोटिनमा के चेन्जेस हुन्छ, दिस थिंग्स वी हैव टू स्टडी हियर। यो डायग्राम चाहिँ ल्याप्टोटिनको लागि बनाउने। भोल्युम अफ न्यूक्लियस इन्क्रिजेस, न्यूक्लियसको साइज अलि ठूलो भइहाल्छ, ओके, इन कम्पेयर टु द or in comparison to the initial position. Chromatin is converted into chromosomes. अब यही हुन्छ, जुन चाहिँ क्रोमोटिन पहिला यो टाइपको थियो हैन, यो टाइपको थियो, त्यो क्रोमोटिन के भयो त, क्रोमोजोम बनाइहाल्यो। अब क्रोमोजोम बनिहाल्छ, ओके है, यो चाहिँ क्रोमोजोम जस्तो भइहाल्छ, ओके है। त यहाँ हामी हेर्दाखेरि यो क्रोमोजोम देखाएछ, यो क्रोमोजोम हो हैन। क्रोमोजोम कहाँबाट बन्यो त, क्रोमोटिन म्याटरबाट। देन आफ्टर थर्ड वन, द क्रोमोजोम्स स्टार्ट टु कन्डेन्स, भनेको क्रोमोजोम अझै चाहिँ के हुन्छन्, सानो हुन थाल्छन्, एन्ड अटेन अ कम्प्याक्ट स्ट्रक्चर ड्युरिङ ल्याप्टोटिन। र त्यो क्रोमोजोम के हुन्छ, अलिक कम्प्याक्ट भइदिन्छ, भनेको इट्स बिकम सर्टर एन्ड थिकर, ओके, अलिक मोटो र सानो हुँदै जान्छ, क्लियर हुँदै जान्छ, ओके, जसलाई हामी compact structure भन्छौं। These are the some of the changes that occurs during ल्याप्टोटिन है। नेक्स्ट जाइगोटिन, जाइगोटिनमा के भयो, that the pairing of homologous chromosome starts a process known as chromosomal synapses। यहाँ यो फिगरमा हामी यो दुईटा चाहिँ के हुन्, होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस means the chromosomes from the different parents
which are similar in their morphology. बाहिरबाट हेर्दा सेम साइज सेम शेप भएको क्रोमोजोम र त्यसमा चाहिँ एउटा मैटरनल साइडबाट हुन्छ भने अर्को पैटर्नल साइडबाट हुन्छ। त्यस्तो पेयर अफ क्रोमोजोमलाई हामी होमोलोगस पेयर भन्छ, पेयर अफ होमोलोगस क्रोमोजोम भन्छ। र ती होमोलोगस क्रोमोजोमहरूले यो जाइगोटिन स्टेजमा के गरे त, they make a pair. That pairing process is called synapsis, okay, which is accompanied, means supported by the formation of complex structure called synaptonemal complex. अब सिनाप्सिस हुनुको कारण के हो, त्यहाँ एउटा प्रोटिनको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं, साइनाप्टोनेमल कम्प्लेक्स भन्छौं। र त्यो साइनाप्टोनेमल कम्प्लेक्सले गर्दा नै यी क्रोमोजोम, यो दुईटा क्रोमोजोम जुन चाहिँ एउटा मानव मैटरनल साइडको हो भने अर्को पैटर्नल साइडको हुन्छ, यी दुईटै चाहिँ के भयो, अट्र्याक्टेड भए and they make the pair, and the such process of pairing of homologous chromosome is called synapsis. So main character, main feature of zygote stage we have to consider, हामीलाई थाहा हुनुपर्छ exact यो point कि in zygote synapsis occurs between the homologous chromosome. A pair of synaptic homologous chromosome form a complex known as the bivalent or tetrad. अब यो स्ट्रक्चर जुन बन्यो आफ्टर पेयरिङ, ओके, दिस इज आइदर कॉल्ड bivalent or tetrad. Okay, so here now this is the prophase, okay, prophase को now this is the second subphase of prophase. First अब यसमा हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो के हो त, सेन्ट्रियोल हो फर द एनिमल सेल हुन्छ हैन, जुन डिभाइड अलिअलि हुन थालेछ र यो न्यूक्लियोलस हो, न्यूक्लियोलस अहिले यही छ, हराएको छैन हैन। अनि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पनि आफ्नो पोजिसनमै छ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हराएको छैन। त यस्ता कुराहरू हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ फर द क्यारेक्टर अफ जाइगोटिन अनि जाइगोटिन सबफेजेस। नेक्स्ट दिस इज पैचिटिन। पैचिटिन भन्दाखेरि what are the changes occurs in पैचिटिन? The पैचिटिन मा के भयो, डुप्लिकेसन अफ होमोलोगस क्रोमोजोम। यो डुप्लिकेसन फर्स्ट प्रोसेस, डुप्लिकेसन अफ होमोलोगस क्रोमोजोम टेक प्लेस बाय लॉन्गिट्युडिनल डिभिजन विदाउट डिभिजन अफ सेन्ट्रोमियर। जस्तै यो जुन क्रोमोजोम छ, यो क्रोमोजोम यसमा हामी फेरि हेरौँ एकछिनलाई जाइगोटिनमा, यो क्रोमोजोममा यो सेन्ट्रोमियर हो, यो सेन्ट्रोमियर विदाउट डिभिजन अफ सेन्ट्रोमियर, यसमा लॉन्गिट्युडिनल डिभिजन हुन्छ, ओके, जसले गर्दा यो क्रोमोजोम च्यातिन्छ। च्यात्दाखेरि के हुन्छ, यो यसमा चारवटा आर्म्स आइहाल्छ, यस्तै यो क्रोमोजोममा पनि के हुन्छ, चारवटा आर्म्सहरू आइहाल्छ, ओके। तर त्यो सेन्ट्रोमियरको कुनै पनि प्रकारको डिभिजन हुँदैन र यस्तो डिभिजनलाई हामी के भन्छौं, लॉन्गिट्युडिनल डिभिजन भन्छौं। र यो यहाँ डिभिजन भएको कारण यो प्रोसेसलाई हामी के भन्यौं, डुप्लिकेसन भन्यौं। आफू जस्तै हुबहु त्यस्तै टाइपको आर्म्सहरूको निर्माण गरे हैन, त यो डुप्लिकेसन भयो। र प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोजोममा यसपछि चाहिँ के भयो त, यो चारवटा क्रोमोटिड्स भयो। जस्तै यो सेन्ट्रोमियर हो, यहाँ यो चाहिँ डिभाइड हुनुभन्दा अगाडि यो दुईटा चाहिँ के थियो, एउटैमा जुडे थियो, अनि बीचमा के गर्यो, च्यात्यो, यो लॉन्गिट्युडिनली डिभाइड भयो विदाउट डिभिजन अफ दिस सेन्ट्रोमियर। यसरी नै यहाँ चाहिँ यो क्रोमोजोममा पनि भयो है। त पहिलो के भयो, डुप्लिकेसन अफ होमोलोगस क्रोमोजोम टेक प्लेस बाय लॉन्गिट्युडिनल डिभिजन विदाउट डिभिजन अफ सेन्ट्रोमियर। यसमा डिभिजन अफ सेन्ट्रोमियर नभइकन नहुँदै अनि विदाउट सेन्ट्रोमियर डिभिजन लॉन्गिट्युडिनल डिभिजन हुन्छ। एट दिस स्टेज क्रसिङ ओभर अफ नन सिस्टर क्रोमोटिड्स अफ होमोलोगस क्रोमोजोम अकर एट द रिकम्बिनेसन नोडल्स। भनेको यहाँ के भयो, जब जसरी यहाँ छ हेर्नुस्, यो होमोलोगस क्रोमोजोमहरुले के गरे त, पहिला डुप्लिकेसन गरे र डुप्लिकेसन गरेर अनि आफ्नो जुन पुरानो आर्म्स थियो त्यस्तै खालको नयाँ आर्म्स बनाए र यसरी नयाँ बनेको आर्म्सलाई के भन्छ, यो नन सिस्टर क्रोमोटिड्स। दुईटैमा नन सिस्टर क्रोमोटिड हुन्छ, नयाँ बनेको क्रोमोटिड्स र यो नन सिस्टर क्रोमोटिड्सहरुको बीचमा यहाँ के भयो त, एउटा पोइन्टमा गएर अनि क्रसिङ ओभर भयो, एक लेयरका लागि के गरे,
क्रस ओभर गरे। क्रसिङ ओभर कहिले कसको बीचमा हुन्छ? नन सिस्टर क्रोमोटिडको बीचमा हुन्छ। त यो क्रसिङ ओभर यही नै यसको के हो? मेन सिम्पटम्स हो। ओके, डुप्लिकेसन अफ होमोलोगस क्रोमोजोम, जसले गर्दा अनि नन सिस्टर क्रोमोटिड्सहरू बने। प्रत्येक क्रोमोजोममा 4 वटा आर्म्स भयो र त्यसमा जुन नयाँ आर्म्सहरू बने त्यसलाई नन सिस्टर क्रोमोटिड भन्यो र नन सिस्टर क्रोमोटिड्सहरूको बीचमा फेरि के भयो? यो आएर यहाँ क्रसिङ ओभर भयो। द क्रोमोजोम रिमेन लिङ्क्ड एट द साइट अफ द क्रसिङ ओभर। र यहाँ क्रोमोजोमहरू के भयो त? यहाँ हेर्नुहोस्, जुन साइटमा क्रसिङ ओभर भयो त्यो साइटमा यिनीहरू लिङ्क्ड हुन्छ भनेको जोडिएको हुन्छ। ओके, त दिज आर द सम मेजर इम्पोर्टेन्ट सिम्पटम्स अफ प्याचिटिन स्टेज। अनि यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ? क्याजमेटा भन्छौँ। ओके, क्याजमेटा हैन इज द पोइन्ट एट विच द क्रसिङ ओभर टेक place. Next, see that diplotin stage. In diplotin stage and pachitin, there is slight difference. Okay, यहाँ पनि प्याचिटिनमा पनि के भयो थियो हेरौँ हामी कि प्याचिटिनमा डुप्लिकेसन भयो थियो जसले गर्दा क्रसिङ ओभर भयो अनि त्यो पोइन्टमा क्याजमेटा बन्यो है। यहाँ के हुन्छ त? क्याजमेटा चाहिँ क्लियरली देखिन्छ डिप्लोटिनमा है। र यो होमोलोगस क्रोमोजोमहरू एकअर्काबाट के हुन्छन् त? रिपल्सन हुन थाल्छ है। दे स्टार्ट टु बी रिपल्टेड फ्रम इच अदर। किन हुन्छन् त? यसमा साइनेप्टोनेमल कम्प्लेक्स चाहिँ डिजल्भ हुन थाल्छ, जसले साइनेप्सिस गराएको थियो होमोलोगस क्रोमोजोमको बीचमा। त्यो प्रोटिन आफै डिजल्भ हुन थाल्छ, जसले गर्दा यिनीहरूको बीचमा रिपल्सन भयो। रिपल्सन हुँदाखेरि छुट्टिन थाल्छ र छुट्टदा पनि चाहिँ यहाँ कुनै पोइन्टमा अट्याचमेन्ट रहिरहन्छ र यो पोइन्ट नै के हो? क्याजमेटा हो। सो द मेन सिम्पटम्स यहाँ देखाइएछ। सो द मेन सिम्पटम्स that we have to study, it marks the dissolution of the synaptonemal complex. यसमा synaptonemal complex को dissolution हुन्छ भनेको त्यो फेरि डिजल्भ हुन थाल्छ। and separation of homologous chromosome of the bivalent except at the site of crossing over. क्रसिङ ओभर भएको पोइन्ट बाहेक अन्य पार्ट जुन हुन्छ त्यसमा के हुन्छ त? होमोलोगस क्रोमोजोमको बीचमा रिपल्सन हुन्छ अनि जसले गर्दा ती होमोलोगस क्रोमोजोमहरू एकअर्काबाट सेपरेट हुन थाल्छ। द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फर्म ड्युरिङ सेपरेसन आर नोन एज क्याजमेटा। र त्यसलाई हामी के भन्यौं त? यो एक्स शेपको जुन हैन स्ट्रक्चर देखियो, यसलाई स्ट्रक्चर यही पोइन्टलाई के भन्यो त? क्याजमेटा भन्यो। ओके, so these are the some major symptoms of diplotin stage. Next, dikinesis. It is marked by the termination of chiasmata and assembly of the meiotic spindle to separate the homologous chromosome. यसमा अब मेन के हुन्छ? यहाँ चाहिँ केही मात्रामा स्पेन्डल फाइबर फर्मेसन हुन थाल्छ र जुन होमोलोगस क्रोमोजोमहरू थिए जस्तै यो जसमा के थियो? प्याचिटिन स्टेजमा क्रसिङ ओभर भयो, क्याजमेटा डिप्लोटिनमा क्लियर देखेछ। अब यो क्याजमेटा चाहिँ के हुन्छ? दिस स्टार्ट टु मुभ टुवर्ड द टर्मिनल। अब टर्मिनलतिर जान थाल्छ है। अनि टर्मिनलतिर जानुको कारणले गर्दा अझै क्रोमोजोम्सहरू एकअर्काबाट छुट्टिने प्रयास गर्छ। सो द मेन सिम्पटम्स अफ दिस dikinesis is terminalization of chiasmata भन्नुस् या termination of chiasmata toward the end भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौं। ओके, and this help to separate homologous chromosome. The nucleolus disappeared. अब यहाँ चाहिँ न्यूक्लियोलस देखेको छैन, न्यूक्लियोलस हरायो है। and the nuclear envelope breaks down. न्यूक्लियर इन्भेलोप जुन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छ त्यो पनि के हुन्छ त? अनि हराउन थाल्छ। यहाँ हेर्नुस्, डट यसरी डट देखाएछ हैन, यसरी यो ब्रेक भइरहेछ, ब्रेक भइदियो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लिट लाइनबाट छैन, त्यसलाई हामी के भन्छौं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टु बी डिसएपियर्ड। यो घटना चाहिँ माइटोसिस सेल डिभिजनको प्रोफेजमा भएको थियो। त यहाँ प्रोफेज फर्स्ट भ्याउँदासम्ममा के भयो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन र न्यूक्लियोलस डिसएपियर्ड भयो, स्पेन्डल फाइबर फर्मेसन सुरु भयो र जुन चाहिँ
होमोलोगस क्रोमोजोमहरू सुरुमा जाइगोटिन स्टेजमा सिनेप्सिस गरे, तिनीहरू पछि डुप्लिकेसन गरे, आफू जस्तै हम्सहरू बनाए र नन सिस्टर क्रोमोटिड्सहरूको बीचमा क्रसिङ ओभर भयो। क्रसिङ ओभर गरेर आफ्नो जेनेटिक मेटेरियलहरूलाई एक्सचेन्ज गरे, पछि तिनीहरूमा साइनेप्टोनेमल कम्प्लेक्स डिजल्भ भयो हुन थाल्यो र तिनीहरू सेपरेट हुन थाले, जसमा अनि लास्टमा डाइकाइनेसिस हुँदाखेरि द्याट क्याजमेटा द पोइन्ट अफ अट्याचमेन्ट त्यो चाहिँ टर्मिनलतिर आयो। यसरी हामी यी सबै घटनाहरूलाई सेक्वेन्समा रिमेम्बर गर्नुपर्छ र सबैलाई हामी अनि पोइन्ट वाइज याद गर्नुपर्छ। So by this way, first we have completed prophase first. Now मेटाफेज फर्स्ट। अब हेर्नुहोस् मेटाफेज फर्स्टमा क्रोमोजोमको स्ट्रक्चर के छ त, यो एक्स शेपको छ, बट दे आर जोइन्ट एट अ पोइन्ट। ओके, कहीं न कहीं जुडेको छन् है। र यसमा यो सेन्ट्रोमियर हो। दुईटै होमोलोगस क्रोमोजोम हुन्। दुईटै होमोलोगस क्रोमोजोममा आफ्नो चाहिँ सेन्ट्रोमियर छ र तिनीहरू अहिले फुल्ली चाहिँ सेपरेट भएको छैनन्। र अब के गर्छन् त, त्यहाँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन हरायो प्रोफेजमा, जसले गर्दा क्रोमोजोमहरू फ्री भए, जसरी हामी माइटोसिस सेल डिभिजनमा पढ्यौं। र यी क्रोमोजोमहरू फेरि के हुन्छन् त, न्युक्लियर मेम्ब्रेन नभएपछि साइटोप्लाज्ममा तैर्दै दे रिच टु द इक्वेटोरियल प्लेट, आर यु क्यान से एट द मिडल पार्ट अफ द सेल। यो सेलको मध्यभाग हो। यहाँ आएर क्रोमोजोम्सहरू स्पेन्डल फाइबरसँग टाँसिन्छन्। दिज आर द स्पेन्डल फाइबर। यो स्पेन्डल फाइबर हो है, स्पेन्डल फाइबर देखाएछ। स्पेन्डल फाइबरसँग टाँसिएर यी क्रोमोजोमहरू सेलको मिडल पार्टमा, जसरी हामी माइटोसिस सेल डिभिजनमा पढेछौँ त्यही अनुसार नै यी क्रोमोजोम्सहरू यहाँ पनि मेटाफेज फर्स्टमा पनि के हुन्छ, दे लाई एट द सेन्टर of the cell or middle part of the cell joining with the spindle fiber. Okay, and that position is called equatorial plate. The chromosomes lie at the equatorial plate and microtubules from the opposite poles attached to the pair of homologous chromosome. भनेको यो माइक्रोट्युबल्स हो जुन चाहिँ स्पेन्डल फाइबरलाई देखाउँछ। यो चाहिँ सेन्ट्रोमियरसँग यसरी टाँसिएको हुन्छ है। सो दिस इज द मेजर सिम्पटम अफ मेटाफेज फर्स्ट। यसमा क्रोमोजोम चाहिँ के छ, एक्स शेपमै छ। एन्ड यहाँ हेर्दाखेरि एउटा क्रोमोजोमको 4 वटा आर्म्सहरू छन् र दुईवटा चाहिँ जुन होमोलोगस क्रोमोजोमहरू छन् तिनीहरू टाँसिएको पाइएछ। नेक्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। The symptoms: the two chromosomes of each bivalent separate है। दुईटै यो बाइभ्यालेन्ट को जुन क्रोमोजोमहरू थिए, हेर्नुस् जुन यिनीहरू टाँसे थिए त्यहाँ है। योभन्दा अगाडिको फिगरमा हामी हेर्यौं कि दिस टू क्रोमोजोम्स दे वर अट्याच्ड टु इच अदर। ओके, अब यहाँ के हुन्छ, दे आर सेपरेटेड एन्ड मुभ टु द अपोजिट एन्ड अफ द सेल। र अब कतातिर जान थालेछन्, जसरी माइटोसिसको एनाफेजमा भयो थियो कि त्यहाँ डिभिजन अफ सेन्ट्रोमियर भयो र सेन्ट्रोमियर पछि डिभिजन पछि क्रोमोजोम्सहरूलाई त्यो अपोजिट पोलतिर तान्न थाल्यो। त्यसरी नै यहाँ पनि के हुन्छ त, एनाफेज फर्स्टमा एनाफेज फर्स्टमा क्रोमोजोम्स स्टार्ट टु बी पुल्ड टुवर्ड द अपोजिट पोल। तर यहाँ के भयो त, यसमा सेन्ट्रोमियरको डिभिजन यहाँ सेन्ट्रोमियरको डिभिजन भएको छैन। So centromere is not divided. Centromere को डिभिजन भएन। The sister chromatids are attached to each other. र क्रोमोटिड्सहरू जुन छन् नि, यो सिस्टर क्रोमोटिड्सहरू अनि एकअर्काबाट जोडिएछन्। ओके, भनेको यसरी हेर्दाखेरि यहाँ क्रोमोजोम चाहिँ मा 4 वटा आर्म्सहरू रहेछन्। So these are the main symptoms of anaphase first. Next, telophase first. The nuclear membrane and nucleolus reappear and is followed by cytokinesis. अब यसमा टेलोफेजमा के हुन्छ त, जति पनि क्रोमोजोम्सहरू आए यी क्रोमोजोम कस्तो छन् त अहिले एक्स शेपको र दे हैव द चेन्ज्ड जेनेटिक मेटेरियल।
ओके र अब आएर टेलोफेजमा के हुन्छ त न्युक्लियर मेम्ब्रेन आउँछ है न्युक्लियर मेम्ब्रेन रिएपेयर न्युक्लियोलस पनि यहाँ देखाए छैन र न्युक्लियोलस इज अल्सो reappeared, you can say, and this process is followed by cytokinesis. यसपछि अब के हुने हो त साइटोकाइनेसिस हुने र जसको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ त two daughter cells will be formed. So in the symptoms of telophase, first only this much you have tried, that nuclear membrane and nucleolus reappear and the two daughter nuclei are formed. Okay, यसमा फेरि क्रोमोसोम हैन, sometime chromosome change directly into the chromatin, but sometime it remain in the same form हैन, यसरी नै चाहिँ रहिरहन्छ जुन फर्दर डिभिजनको लागि जाने. Now after karyokinesis, cytokinesis first occurs, and cytokinesis it may or may not be present. अब यो कम्पल्सरी छैन कि साइटोकाइनेसिस फर्स्ट हुनै पर्छ. ओके, it may or may not be present. Okay, and if it is present, then it is by cell furrow method in animal cell and by cell plate formation in plant cell. यदि भयो भने जसरी माइटोसिस सेल डिभिजनमा हामी पढेका थियौं कि माइटोसिस सेल डिभिजनमा साइटोकाइनेसिस इन एनिमल it occurs by furrow method, okay, cell furrow method, and in plant cell it is completed by cell plate formation. Okay, same process नै यहाँ चाहिँ साइटोकाइनेसिस फर्स्टमा पनि हुन्छ. The nucleus of each daughter cell is half of the mother cell. र अब यहाँ हेर्ने हो भने मदर सेल्सबाट बनेको दुईटा डटर न्युक्लियसहरुमा के रहेछ त नम्बर अफ क्रोमोसोम have been reduced to be half. Daughter cells are called secondary spermatocytes. अब यो daughter cells हरु जुन बने यसलाई हामी spermatocytes in male भन्छ भने, and secondary oocytes which are formed in ovary are the female. By this way, cytokinesis first occurs. So by this way, meiosis first is completed. And about meiosis second, we will study in the next video. We will study in next video. Thank you so much for watching this video.